جی وہ بس محرم کا سوچ رہی تھی، اتنی جلدی چلی جائے گی؟ ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ہم زیادہ جلدی تو نہیں کر رہے نا؟ تحریم بیگم اداسی سے بولی۔ کیا ہو گیا بیگم، سب اچھا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری بیٹی کے نصیب بھی اس کے جیسے پیارے ہوں گے۔ وہ اپنے لہجے میں پیار سے منہ بولی۔ ہاں جی انشاءاللہ، چلے آپ لیٹے، میں سائم کو پوچھاؤں، تھکا ہوا لگ رہا تھا، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ زمان صاحب ان کی فکر پر ہولی سے مسکرا دیے۔ اس وقت محرم کی کوئی کلاس نہیں تھی تو وہ یونی کے گارڈن میں بینچ پر بیٹھی اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی کہ اپنے بالکل پیچھے آنے والی آواز سے اچھل کر اپنی جگہ سے کچھ انچ پیچھے ہوئی اور مڑ کر دیکھا تو عفان کو یہاں وہاں دیکھتا پا کر اٹھ کر اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ حد ہے عفان، کبھی تو ڈھنگ سے سامنے آیا کرو، ڈرا دیا مجھے، محرم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عفان ہی کیا جو اثر لے لی۔ ہائے محرم، کتنے پیار سے ڈانٹتی ہو، سچ میں بچے بھی نہ ڈرے، عفان نے ہنستے ہوئے کہا تو محرم اسے گھورتے اپنے نوٹس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے ارے، یہاں میں تمہیں کمپنی دے رہا ہوں اور تم ہو کے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ عفان نے منہ بسورا۔ تو میں پڑھ رہی ہوں نا، تم غلط ٹائم پر آئے ہو، اور یہ بتاؤ کوئی کلاس نہیں ہے یا پھر بنک کیا ہے؟ محرم نے اسے سوال کیا کیونکہ اسے بھی اندازہ تھا کہ عفان یونی میں پڑھتا کم بھٹکتا زیادہ ہے۔ واہ، کتنا جانتی ہو تم مجھے، عادت کے مطابق بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ اب ہر جگہ ساتھ پہنچ جاؤ گے تو جان پہچان ہو ہی جائے گی نا، اب خود بھی جاؤ پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو۔ محرم نے اسے بھگانا چاہا۔ اف، اب کلاس آدھی گزر گئی ہوگی تو اگلے لیکچر تک میں نے کہیں نہیں جانا۔ اب دانتوں کی نمائش کرتے محرم کو بتایا کہ اب میں یہیں رہنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، تم سے میں جیتنے سے رہی، ویسے تم نہیں سدھرو گے نا؟ محرم مسکراتے ہوئے بولی۔ محرم کو مسکراتے دیکھ عفان نے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ سدھر جائیں گے جب کوئی سدھارنے والی آئے گی۔ دو گرے آنکھیں اس کے ذہن میں آئی تو پورے ڈرامائی انداز میں بولا، جس پر محرم کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہیں زیادہ جلدی نہیں؟ آنکھیں چھوٹی کرتے محرم نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ جلدی نہ پوچھو کتنی جلدی ہے، پر کوئی مجھ معصوم پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ عفان کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ پڑھائی پر توجہ دے دو جلدی کے بچے، اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے محرم نے کہا۔ ہاں، یہ پڑھائی پر کیوں آ جاتی ہے بات گھوم کر، چھوڑو، تم یہ بتاؤ ایزا کہاں ہے؟ اس کے کہنے پر محرم نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے ایسے دیکھنے پر عفان گڑبڑایا۔ نہیں خیریت تو ہے نا، تم پوچھ رہے ہو ایزا کا، بات کیا ہے آخر؟ محرم نے تم اور ایزا پر زور دیتے پوچھا۔ توبہ کرو محرم، کہاں وہ شیرنی، کہاں میں معصوم، بس کام تھا اسے، عفان نے بھی اسی کے انداز میں شیرنی اور معصوم پر زور دیتے کہا۔ معصوم اور تم ہو ہی نہ جانا، اور وہ اپنی کلاس میں ہے، اب سب تمہاری طرح نالائق تھوڑی ہوتے ہیں، محرم نے اس کے نہ پڑھنے پر طنز کرتے کہا۔ اب اتنا بھی نالائق نہیں میں، بھائی کی ڈانٹ کے بعد آج ہی بنک کیا اتنے دن کے بعد، عفان نے بچارکی سے بتایا۔ تمہیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، اچھی بات ہے، کوئی تو ڈانٹتا ہے، ورنہ تم نے پڑھنا ہی نہیں تھا، پہلے حیرانگی پھر سنجیدگی سے محرم نے کہا۔ ہاں تم ہو جاؤ خوش کہ میری بھی بےعزتی ہوتی ہے۔ میں خوش نہیں ہو رہی، سمجھا رہی ہوں، اب چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، تم بھی جاؤ، میری بھی کلاس ہے، محرم نے اٹھتے ہوئے ٹائم کا احساس دلایا۔ اوکے بھابھی جی چلیے۔ عفان کو کہنے کے بعد احساس ہوا کہ کیا کہہ دیا، اس کے بھابھی کہنے پر محرم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہانہ بناتے ہوئے بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، دوست کی منگیتر سے ایک بار بات ہوئی تھی تو بھابھی کہا تھا تو غلطی سے نکل گیا، چلو اب، عجیب و غریب بہانہ بناتے جلدی سے اسے لیتے کلاس کی طرف چل دیا۔ محرم کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی، پھر بھی کندھے جھکاتے کلاس لینے چلی گئی۔ رات کو زمان کے بتانے پر احتشام صاحب آج جلدی گھر آ گئے تھے اور رضلان کو بھی گھر آنے کا کہا تھا۔ ڈیڈ کچھ بتایا نہیں انہوں نے کہ کیوں آ رہے ہیں؟ عفان نے سیب کھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ محرم ایزا نے بھی یونی میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اسے۔ تمہارا رشتہ نہیں لا رہے جو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے، پریشا نے اس کے ایک ہی تکرار سے چڑھ کر کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، اس کے جواب پر پریشا منہ بسور کر رہ گئی۔ نہیں لیکن یہ کہا ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، احتشام صاحب نے عفان کو جواب دیا۔ اسی دوران ملازمہ نے کوئی مہمان آنے کی اطلاع دی تو احتشام صاحب اور عفان دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے، لیکن وہاں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ آج کیسے رونق بخش دی ہمارے گھرانے کو؟ احتشام صاحب نے خوشی خوشی پوچھا۔ بس ہمارا دل کیا تو چلے آئے، مراد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پریشا نے سب سے سلام وغیرہ لیا تو فوزیہ بیگم نے اسے ساتھ بٹھا کر خاص طور پہ پیار کیا۔ ان کی اس طرح کرنے پر وہ جھجک گئی۔ تھوڑی دیر بعد کر وہ حیران ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اور آپ سنائیں بھابھی کیسی ہیں آپ؟ احتشام صاحب کا رخ اب تحریم بیگم فوزیہ کی طرف تھا۔ اسی دوران مسز شاہ کمرے میں لوازمات سمیت داخل ہوئی۔ سلام دعا کے بعد وہ بھی احتشام صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اذلان نظر نہیں آ رہا، اسے بلائیں، اس سے بھی مل لیں ہم، بس آنے والا ہوگا، میں نے فون تو کر دیا تھا، لوگوں آ گیا، مسز شاہ نے احتشام صاحب کے دیکھنے پر انہیں بتایا۔
اذلان نے سلام دعا کے بعد زمان صاحب کے ساتھ والی نشست سنبھال لی اور برخوردار کیسے ہو؟ زمان صاحب نے اپنا رخ اب اذلان کی طرف کیا۔ جی انکل، آج کل کام بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا، اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ تحریم بیگم خواہ مخواہ فائق کا موازنہ اذلان سے کرنے لگی، لیکن جلدی زمان صاحب کے بلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ انکل، یہ کھانے کے لیے رکھے ہیں۔ عفان سے رہا نہ گیا تو بول پڑا، تو اذلان نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا تو وہ چپ کر کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ زمان صاحب کے اشارے پر مراد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں تو احتشام بھائی، میں آپ سے آج آپ کا کچھ خاص مانگنے آیا ہوں۔ مراد صاحب نے بات کی تہمید باندھی، جبکہ ان کی بات پر تینوں باپ بیٹا ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ احتشام صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم اپنے ماس کا رشتہ لے کر آئے ہیں پریشے بیٹا کے لیے، اور ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ فوزیہ بیگم نے گویا بات آگے بڑھائی۔ 2-3 منٹ تو خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو عفان کی آواز نے توڑا۔ ارے وہ بلے، ارے واہ بلے بلے، اپنا تو جگر ہے ماس۔ میں کہتا ہوں ڈیڈ بغیر سوچے سمجھے ہاں کرے۔ عفان کھڑے ہوتے ہوئے کالر پکڑ کر بولا۔ اس کی بات پر جہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، وہیں اذلان کے کرخت آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس لائے۔ آپ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، اب غصہ تو نہ کرے۔ عفان گڑبڑا کر مسخرے پن سے بولا اور کسی بچے کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اذلان نے بہت مشکلوں سے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ہم پریشے سے پوچھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ احتشام صاحب نے تو آدھا مثبت جواب دے ہی ڈالا تھا، کیونکہ رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ہاں ہاں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ذرا جلدی دے دینا۔ ہم لوگ محرم کی شادی کے ساتھ ہی ماس کی منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ اذلان جو زمان صاحب کی بات غور سے سن رہا تھا، محرم کا ذکر سن کر اس کا چہرہ پورا سپاٹ ہوا۔ عفان نے بھی اذلان کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سردمری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جان چکا تھا کہ اس کے بھائی کو اپنے جذبات چھپانا اچھے سے آتا ہے۔ اوکے، میں نکلتا ہوں، آفس میں میٹنگ ڈیلے کر کے آیا تھا، لیکن اب ٹائم ہونے والا ہے۔ اذلان گھڑی میں نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کو الوداعی کلمات کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلے بھائی گئے، اب آپ لوگ کھا لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عفان کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو بول پڑا، تو سب ہنستے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ویسے رشتہ تو بہت اچھا آ گیا، پریشے کے لیے ماس بہت اچھا لڑکا ہے۔ مسز شاہ تو ماس کے رشتے سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ارے بیگم، آپ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی ہیں، لگتا ہے بیٹی کو بھیجنے کی زیادہ ہی جلدی ہے، احتشام صاحب نے مصنوعی حیرانی سے کہا۔ جلدی کیا؟ اتنا اچھا رشتہ آئے تو موقع نہیں گنوانا چاہیے، مسز شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، میں نے اذلان سے تو کہا ہے، اب وہ خود ہی اپنے طریقے سے بات کرے گا۔ انہوں نے مسز شاہ کو تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گئی۔ پریشے بیٹا، میں آ جاؤں؟ اذلان نے پریشے کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ جی جی بھائی، آئے۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ کوئی انگلش مووی دیکھ رہی تھی، فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور حیرانگی سے اذلان کو دیکھا جو اس کے پاس آ کر بیٹھ رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ اس نے گویا بات شروع کر دی۔ میں کچھ نہیں، مووی دیکھ رہی تھی، سب خیریت ہے نا بھائی؟ پریشے نے جواب دے کر پریشانی سے پوچھا، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ہاں جی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ جانتی ہو کہ آج زمان انکل اور مراد انکل کیوں آئے تھے؟ نہیں بھائی، میں تو سلام لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، پریشا نے معصومیت سے جواب دیا تو اذلان نے مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ تو آج آپ کا رشتہ لے کر آئے تھے ماس کے لیے؟ اذلان نے تو اس کے سر پہ جیسے بم پھوڑا۔ پریشا کا منہ یہ سن کر حیرت کی زیادتی سے کھلا رہ گیا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، البتہ دل کے کسی کونے پہ یہ بات ٹھنڈی پھوار بن کر برسی تھی۔ پریشا نے اذلان کی بات سن کر سر جھکا لیا، گویا ایسی باتوں پہ لڑکی کو جھجک ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ راضی ہیں تاکہ ڈیڈ انہیں کو تسلی بخش جواب دے سکیں؟ اذلان نے بھنویں جھکا کر پوچھا۔ جیسی آپ سب کی مرضی بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ سب کو چھوڑ کر اتنی جلدی نہیں جانے والی، پہلے اپنی شادی کروائیں، اس نے منہ سوڑتے ہوئے کہا تو اور ساتھ ہی اپنا سر اذلان کے شانے پہ ٹکا دیا۔ ہاں تو ابھی آپ کو بھیج کون رہا ہے؟ ابھی صرف آپ کی منگنی ہوگی، شادی ہم اپنی گڑیا کی مرضی سے کریں گے، اوکے؟ اذلان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، مام ڈیڈ کو بھی بتا دوں یہ بات۔ اس نے پریشے کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل کر احتشام صاحب کے کمرے کا رخ کیا، جبکہ پریشے کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اسے تو سوچ سوچ کے کچھ ہو رہا تھا کہ یہ معاذ کا سامنا کیسے کرے گی۔ ڈیڈ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں، پریشے بھی راضی ہے، اور اس میں کوئی خامی بھی نہیں ہے۔ اذلان کی بات سن کر دونوں کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اذلان کو موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا، اچانک اوپر دیکھا تو وہ دونوں اذلان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں؟ اذلان نے بھنویں جھکا کر ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ پریشے سے بڑے ہیں تو شادی پہلے آپ کی ہونی چاہیے، احتشام صاحب اذلان کو گھورتے ہوئے بولے۔ اوہو ڈیڈ، جب قسمت میں لکھا ہوگا نا تو جب چاہے جو بھی ہو جائے شادی ہو کر رہے گی۔ اذلان ان دونوں کو لارے لگا کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی حرکتیں؟ مسز شاہ نے غصے سے کہا۔ اچھا اچھا، آپ ریلیکس رہیں، سب ٹھیک ہوگا، میں بات کروں گا اس سے، انہوں نے گویا ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔
अयान उठ भी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी फेंक दूंगी, आयत ने तिनक कर कहा। आज उसने लेट यूं नहीं जाना था। अफंदी साहिब घर पर नहीं थे, वरना वो उनके साथ जाती थी, लेकिन आज उसे अयान की मिन्नतें करनी पड़ रही थी। अयान, आयत ने उसे जैसे ही बाजू से पकड़ के हिलाया, उसे लगा जैसे जलते हुए तवे पर हाथ रख लिया हो। अयान, क्या हुआ तुम्हें? आयत फौरन परेशानी से उसके ऊपर झुकी और मुंह पे थपथपाया। पानी। अयान खुश्क लबों पे जुबान फेरते हुए बोला, मैं मामा को बुलाती हूँ। आयत उसे पानी पिलाते हुए बोली और साथ ही आलिया बेगम को आवाज़ दी। क्या हो गया, सब ठीक है ना? आयत ने रोहानसियों का अयान के बारे में बताया। क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो फौरन अयान के पास पहुंचे तशवीश से पूछा। मामा, कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा बुखार है। अयान आहिस्ता आवाज़ में बोला। ये हल्का है, मैं अभी ड्राइवर अंकल से कहती हूँ वो गाड़ी निकाले, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। वह अयान के सुने बगैर कमरे से निकल गई और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और अयान को लेकर हॉस्पिटल चल दी। परेशानी में ये भी याद न रहा कि वहाँ उस चिल्लास से भी सामना होगा। लेकिन अब आयत बीबी को अल्लाह बचाए। वो दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। खान हाउस में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इतने कम वक्त में इतना काम, सब बहुत परेशान थे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान ईसा थी, क्योंकि आज उसकी मुलाकात यूनी में अफान से होनी थी। लेकिन घर में कामों की वजह से छुट्टी करनी पड़ी। मैसेज पर होने वाले रिंगटोन पे उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो अफान का नाम ऊपर जगमगा रहा था, जिसमें उसने फ़ाइल के बारे में तमाम मालूमात भेजी थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके खिलाफ जाता। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं, अब क्या करेंगे? ईसा ने परेशानी से मुझसे मैसेज लिखकर सेंड किया। यही तो समझ नहीं आ रहा, बहुत पेचीदा मामला है। अफान ने भी तफक्कुर से कहा। ईसा, मैंने छुट्टी तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए नहीं कराई, मदद कराओ हमारी। तहरीन बेगम की सख्त आवाज़ पर वो गड़बड़ा गई। अच्छा, बाद में बात होती है, मामा बुला रही हैं। महरम, आपकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसने तफसील से अफान को आगाह किया और मोबाइल बंद करके तहरीन बेगम की तरह मुतवज्जा हुई, जो उसे डीप रेड कलर का लहंगा दिखा रही थी। तहरीन बेगम के एक दोस्त का अपना पुदीक था, तो उन्होंने वक्त कम होने की वजह से बहुत से सैंपल्स घर मंगवा लिए थे। महरम, आप इधर ध्यान देना। ईसा ने महरम का शाना हिलाया। जी मामा, बहुत प्यारा है। महरम ने लहंगा देखकर कहा। उसे वाकई में वो लहंगा बहुत पसंद आया था। डीप रेड कलर का लहंगा, जिसके बॉर्डर पे भारी काम और उसके अलावा हल्का हल्का गोल्डन काम था। अभी वो सिलेक्शन करने में मसरूफ़ थे कि उसी दौरान हिजाब भी कॉलेज से आ गई थी। हेलो, यहाँ क्या हो रहा है? ओह वाह, आप ही की शादी की तैयारियाँ। मामा, मैं इस कलर का ड्रेस बनवाऊंगी, आखिरकार मेरी आप ही की शादी है। खुद ही सवाल खुद ही जवाब, ये हिजाब साहिबा ही कर सकती हैं। महरम उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए बोली। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और बस अब उसकी बातें कम, उसका पागलपन सुनने पर मजबूर थे। तुम फजूल में ले आई हो, ज़्यादा मसला नहीं है, अभी ठीक हो जाना था। अयान मुंह पे हाथ फेरते हुए बोला। तुम चुप करो, कब से यहीं बोले जा रहे हो? आयत आपके बाद चिढ़ कर बोली। हाँ सही है, साइम भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा करते हैं, उन्हीं की कैबिन के चलते हैं। अयान तो बाकायदा एक नर्स से उसके कैबिन का पूछने लगा। साइम भाई, जबकि आयत के कान में मुसलसल साइम के नाम की तकरार हो रही थी। अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे तो उन्होंने सामने आने से मना किया था, ऊपर से मेरी ज़ुबान उनके सामने ऐसे चलती है जैसे उनसे ही किराए पे ली हो। ताला लगा के आना चाहिए। आयत उंगली दांतों में दबाकर बोली। तुम कहाँ मुराकबे में चली गई हो? चलो भी अब। अयान उसको एक ही जगह पर जमे देख कर बोला। हाँ हाँ चलो। उसके अंदर दोबारा खुद सर आयत ने सर उठाया, लेकिन कैबिन के बाहर पहुंचकर वो दोबारा फुस हो गई थी। परमिशन मिलने पर अयान तो अंदर चला गया, लेकिन आयत सोच में थी कि जाए या नहीं। तुम्हें तो बुखार लग रहा है बहुत तेज, साइम उसके गले मिलते हुए परेशानी से बोला। जी आना तो नहीं, तो बस आयत ले आई, अयान अपने पीछे इशारा करते हुए बोला। उसकी बात पे साइम नासमझी से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे तो कोई आयत नहीं नजर आ रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे? अयान साइम की परेशान नजरें देखते हुए बोला। अरे आयत अब ले आई हो तो? अयान पीछे मुड़कर जैसे ही बोला तो वहाँ आयत गायब थी। ये आयत कहाँ गई? अभी तो मेरे साथ थी। इससे पहले कि अयान चलता एकदम चक्कर आने पर सर पकड़ता वहीं चेयर पर बैठ गया। तुम रुको, मैं देखता हूँ। उसे पानी का गिलास पकड़ाते ही दरवाज़ा खोला। आयत जो मुसलसल आलतू जलालतू का विर्द कर रही थी ताकि इस जला से सामना न हो, हिम्मत बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाज़ा खोलते साथ ही साइम के साथ जोरदार टक्कर के नतीजे में दिन में तारे नजर आ गए। ओह कोई अम्मा, कौन है ये सांड? आयत ने गुस्से से बोलते साथ ही ऊपर देखा तो सांप सूंघ गया, जबकि साइम तो अपने आप को सांड कहे जाने पे सदमे में चला गया था। तुम ना मेरे से बच जाओ, किस दिन मेरे हाथ लग गई ना तो कुछ नहीं बचना तुम्हारा, साइम धीमी आवाज़ में घुराते हुए बोला और उसे वहीं छोड़कर अंदर आ गया। आयत भी उसके पीछे ढीले कदमों से अंदर आ गई। अयान का चेकअप करने के बाद उसने मेडिसिन का बताया और इसे अपना ख्याल रखने की ताकीद की। साइम भाई, आयत की पुकार पर सिर्फ उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया। इसे इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया आपने? आयत कड़े तेवरों से बोली। क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई, साइम लठमार अंदाज में बोला।
کیوں یہ ضرورتیں صرف لڑکیوں کے ٹائم پہ ہوتی ہیں؟ ذرا سا سر درد کیا ہو جائے آپ کو انجیکشن لگنا ہے اور یہاں وہ پورا بیمار پڑا ہے، لیکن مجال ہے آپ نے انجیکشن لگایا ہو۔ آیت میڈم تو اپنا ہی راگ لاپ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ صاحب نے اس کے سننے کے بعد بہنوئی اچکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے تو آپ کو سمجھتے ہی نہیں، میں بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہوں۔ جیسے محرم آپ عیسیٰ حجاب کو بچہ بیٹا کہتے، مجھے بھی ویسے ہی کہا کرے، میں بھی چھوٹی سی ہوں، لیکن نہیں، آپ تو میری باری مرچے چباتے رہتے ہیں۔ آیت منہ بچوڑتے ہوئے بولی، جبکہ ایان منہ کھولے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ تم کبے کھا کر آئی ہو جو تمہارا منہ نہیں بند ہو رہا۔ اچھا سائم بھائی، ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سائم کو کوئی جواب دیتا ایان تقریباً گھسیٹتے ہوئے آیت کو وہاں سے لے گیا، کیونکہ آیت صاحبہ کی زبان بند ہونے سے رہی۔ ان کے جانے کے بعد سائم اپنا دکھتا سر پکڑتے چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ ہی کس کا فون ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہی؟ اسے بار بناتے ہوئے بولے۔ محرم کے موبائل پہ مسلسل کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اسے میں نہیں اٹھاؤں گی، جب میں نے منع کر دیا ہے کہ بات نہیں کرنی تو بار بار کیوں فون کر رہے ہیں؟ محرم پریشانی سے بولی۔ آپ ایسا کریں، ایک دفعہ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، کہتے کیا ہیں؟ ایزا نے مشورہ دیا، جیسے اس کے خرافاتی دماغ نے کام کرنا شروع کیا ہو۔ میں آتی ہوں، پھر اگر آیا تو اٹھا لوں گی۔ محرم اس کی بات مانتے ہوئے بولی۔ محرم کے جاتے ہی ایزا نے اپنے پلان پہ عمل کرنے کا سوچا۔ محرم کا موبائل پکڑ کے کال ریکارڈر آن کر دیا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کے بعد فوراً پیچھے ہو کر بال بنانا شروع کر دیے۔ نہیں آیا نا فون، شکر ہے۔ اس سے پہلے کہ محرم بات مکمل کرتی، موبائل پھر سے بجا، جو ناچار اسے اٹھانا ہی پڑا۔ فائق جو مسلسل کافی دیر سے محرم کے نمبر پہ کال کر رہا تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی اور فائق کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ اس کے سارے کسپل تو میں نکالوں گا۔ اور یہ ایزا اور وہ عفان بڑی ہوشیاری کرنے نکلے تھے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ فائق ہنستے ہوئے اپنے آپ سے بولا۔ ایسا نہیں تھا کہ محرم سے اس کی کوئی پرانی دشمنی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے غصے کو ہوا دے چکی تھی۔ دوبارہ فون میں آنے پر دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا۔ ہیلو محرم، آپ بات کر رہی ہیں؟ فائق فوراً سیدھا ہو کر بولا۔ جی میرے نمبر پہ فون کیا ہے؟ شاید آپ نے، تو میں ہی بولوں گی نا۔ آپ بتائیں، خیریت؟ محرم نے ایک ہی دفعہ سارے سوال کر ڈالے تاکہ جلدی سے فون بند ہو۔ جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کو جلدی شادی کرنے پر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ فائق مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ جی نہیں، جیسے ماما پاپا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا باقی سب کیسے ہیں؟ اور وہ ایان اور عفان کیسے ہیں؟ فائق نے سیدھا نشانے پر تیر رکھ کر تیر چلایا۔ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایان اور عفان کا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ محرم نے چنبے سے پوچھا۔ آپ جانتی ہوں گی، بڑی جان پہچان بنائی ہوئی ہے نا آپ نے ان لڑکوں سے۔ فائق نے طنز چلایا۔ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں میرے لیے سائم بھائی جیسے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ محرم نے سنجیدگی سے اسے بابر کروایا تو فائق کو بھی اندازہ ہوا کہ جلد بازی سے کام لینا ٹھیک نہیں تھا۔ جی میں سمجھ گیا کہ میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ محرم نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ اف کیسے انسان ہے، کوئی ایسے بھی بات کرتا ہے کیا؟ چلو صحیح ٹائم پہ سمجھا دیا۔ محرم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہو گئی بات ابھی آپ کی؟ ایزا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، بس شادی وغیرہ کا پوچھ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے کہہ دیا جو ماما بابا کو ٹھیک لگے، میں ان کی خوشی میں خوش۔ محرم کندھے جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اس کی بات پہ فقط ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ شادی میں بہت کم ٹائم ہے اور یہ سب کیسے ہوگا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایزا نے فائق کو میسج لکھ کر بھیجا۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ریلیکس رہو، ایک پلان فیل ہوا تو کیا ہوا، اگلا کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک اللہ ساتھ ہے نا تو کچھ برا نہیں ہو سکتا، ڈونٹ وری۔ عفان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اوکے تم سو جاؤ، صبح یونیو ملاقات ہوتی ہے۔ عفان اسے الوداعی کلمات کہتا ہوا موبائل رکھ کر لیٹ گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا تاکہ جو وہ سوچ رہا ہے اس پر عمل کر سکیں۔ اذلان اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا کہ دماغ میں اچانک پرانے دنوں کی شبیہہ لہرائی۔ جو یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ لندن پڑھائی کے لیے گیا تھا۔ وہ بالکل اچھا نہیں کر رہا یار، اذلان وہ تجھے پسند کرتی ہے، وہ تیرے لیے اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، جازم اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن میری نظر میں یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا، یہ بس وقتی باتیں ہیں۔ مجھے امید ہے وہ بھی اس فیز سے جلدی نکل آئے گی۔ اذلان نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ لت جب لگ جاتی ہے نا تب یہ پتہ لگتا ہے، جب بھی انسان کو دوسرے کے احساسات کی قدر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے انسان کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جازم نے گویا بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ پہ ای میل کی آواز پر متوجہ ہوا۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا جو سرے سے ہی محبت کے وجود کو جھٹلایا تھا، آج وہی اسی چیز سے آزمایا جا رہا تھا۔ جیسے وہ لورا کو چھوڑ آیا تھا، ویسے ہی اسے بھی چھوڑا جا رہا تھا۔ اسے اب لورا کے احساسات کی قدر ہوئی تھی، جب محبت خود اس کے دل میں پنجے گاڑ بیٹھی تھی۔ شاید وہ آزمایا جا رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ آزمایا جا رہا تھا اور اسے اس آزمائش پہ پورا اترنا تھا۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش ہے، اور ابھی وہ اسی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تمام خیالات کو
तमाम ख्यालात को जहन से झड़कते हुए वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन अब काम में ध्यान कहाँ लगना था। सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए काम बंद करके लैपटॉप साइड पर रखकर खुद शावर लेने चला गया। मामूल के मुताबिक माज ऑफिस पहुंचा तो सारा स्टाफ मौजूद था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। सबको एक नज़र देखते हुए अपने केबिन की तरफ चल दिया। केबिन में जाते हुए उसने देखा था प्रीशा आज कहीं नहीं थी। ये सोचते कि शायद देर से आए, वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन ज़्यादा देर अपने काम की तरफ ध्यान न दे सका। प्रीशा का गुरेज वो अच्छे से समझ रहा था, लेकिन इस सब में ऑफिस न आना की वजह उसे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इसीलिए वो उठा और प्रीशा से बात करने का सोचते उसका नंबर डायल करने लगा। नंबर उसने पहले ही प्रीशा के फाइल से निकाल कर सेव कर लिया था। बेल जा रही थी, पर प्रीशा कॉल नहीं उठा रही थी। ये देखकर मास को और परेशानी ने आन घेरा। दूसरी तरफ प्रीशा अनजान नंबर देखकर पहले परेशान हो रही थी, जिस वजह से कॉल नहीं उठा रही थी, मगर मुसलसल बजते फ़ोन से आजिज़ आकर उसने तीसरी बेल पर फ़ोन उठाया, पर बोली कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिस प्रीशा। मास की बात सुनते ही प्रीशा की ज़ुबान तालू से चिपक गई। ये तो वैसे ही मास से झिझक की वजह से ऑफिस नहीं गई थी, पर अब कॉल। हेलो, आप सुन रही हैं? दोबारा उसकी बात सुनकर बामुश्किल खुद में कुछ कहने की हिम्मत पैदा की। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आप? बहुत मुश्किल से लड़खड़ाती ज़ुबान से 3 लफ्ज़ी जवाब दिए। जी मैं। अगर आपकी हैरत ख़त्म हो गई हो तो मैं पूछ सकता हूँ आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? मास का सवाल सुनकर वो सोच में पड़ गई। वो तो उसके सामने जाने से कतरा रही थी। वो मेरे सर में दर्द था इसलिए, प्रीशा ने बहाना बनाते हुए कहा। ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपकी? उसका बहाना समझते हुए मास के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो संजीदगी से बोला, नहीं बस थोड़ा सा दर्द था इस सर में इसलिए। प्रीशा ने कुछ गलत बहाना बनाया। इतनी छोटी छोटी बातों पर ऑफिस से छुट्टी कौन करता है? अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है, लेकिन आपके सर में दर्द है और वो कॉल आपके थोड़ा सा है, तो आपको इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। संजीदा लहजे में कहते उसे बंद अल्फाज में ऑफिस आने का कहा, और उसकी ये बात सुनते प्रीशा का दिमाग घूम गया। अभी कल ही रिश्ते की बात हुई और ये बंदा उसका गुरेज करना भी नहीं समझ रहा था। पर सर अब तो देर हो गई, मैं कल आ जाऊंगी। प्रीशा तो आज न जाने का मौका ढूंढ रही थी। बिल्कुल नहीं, आप आधे घंटे में मुझे ऑफिस में चाहिए। मेरी मीटिंग है, उसके बारे में डिस्कस करना है, और एक फ़ाइल भी नहीं मिल रही तो मना करने की गुंजाइश नहीं। आप आ रही हैं? अपनी बात मुकम्मल करते आखिर मैं कंफर्म करना चाहा। कोई और बहाना ना मिलते देख प्रीशा को मजबूरन हाँ कहना पड़ी। फिर फ़ोन रखते तैयार होने लगी कि आधे घंटे तक ऑफिस जाना था। जैसा मास ने कहा था आधे घंटे तक ऑफिस आना है, तो आधे घंटे में ही जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। अभी ऑफिस पहुंचे कुछ देर ही हुई थी। वो अपना तमाम काम देख रही थी कि एक वर्कर ने आकर बताया मास उसे अपने केबिन में बुला रहा है। उसकी बात सुनते आने का कहा और ख़ुद को उसके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी। केबिन तक पहुंचकर खुद को कंपोज किया, दरवाज़ा नॉक किया। यस कमीन। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मास ने आने की इजाज़त दी। इजाज़त मिलते ही वो ऑफिस में दाखिल हुई और उसके टेबल के पास खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। कैसी हैं आप? इस खामोशी को मास ने तोड़ा। जी। प्रीशा जो खुद को डांट के लिए तैयार कर रही थी, ये सवाल सुनकर हैरत से बोली, मैं पूछ रहा हूँ अब कैसी तबीयत है? कुछ ज़रूरी फ़ाइल नहीं मिल रही थी और मीटिंग है कुछ देर में, इसलिए आपको बुलाना ज़रूरी था। माज ने उसे बुलाने की वजाहत दी। मैं अब ठीक, और ये वो फ़ाइल आपकी। माज की नज़रों से गायब होती दोनों हाथों का आपस में मसलते हुए बहुत मुश्किल से जवाब दिया। फ़ाइल को एक नज़र देखते माज खड़ा हुआ और प्रीशा की तरफ कदम बढ़ाए। ये देखते प्रीशा के कदम बेसाख्ता पीछे हुए। ये वो फ़ाइल नहीं जो मुझे चाहिए। उसके इस तरह पीछे होने पर मुस्कुराहट छुपाते कहा, वही तो है, मैंने खुद देखी थी। प्रीशा बोलते 2 कदम और पीछे हुई और पीछे होते दीवार से लग गई। इतना घबरा क्यों रही हो? दीवार की एक तरफ अपना हाथ रखते दूसरी जानिब उसके कान के करीब होते सरगोशी की, तो प्रीशा के अंदर सर्द लहर दौड़ गई। मैं नहीं तो। अपने इतने करीब मास को देखते बमुश्किल बोल पाई, हाँ जी आप ही। घबराओ मत, खा नहीं जाऊंगा। मैंने खीज से कहता ज़रा सा पीछे होकर उसके चेहरे के तासरात गौर देखने लगा। हल्का घबराया चेहरा, माथे पर पड़े पसीने के नन्ही नन्ही बूंदे, हिजाब हमेशा की तरह सर पर बांधा हुआ उसके चेहरे की दिलकशी को और बढ़ा रहा था। वैसे मुझे लगता है किसी को मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, क्या ख्याल है? माज ने शरारत से कहा। उसकी बात पर प्रीशा ने ना समझी से देखा, पर जब बात समझ आई तो चेहरे ने लहू छलकाया। उसके जवाब न देने पर माज दोबारा बोल उठा, अरे हमारा रिश्ता पक्का हुआ है, मुबारकबाद तो बनती है ना। चलो मैं दे देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस मिस प्रीशा। बहुत जल्द मिसेज बनाने का इरादा रखता हूँ, तैयारी कर लो। उसकी बात पर प्रीशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अहाता किया, जिसे वो फ़ौरन दबा गई। अच्छा अब रिलैक्स रहो, जैसे पहले रहती थी। ऑफिस में ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके माज ने संजीदगी से कहा और काम की तरफ मुतवज्जा हो गया।
शादी की तैयारियों में दिन किस तरह गुजरे पता ही नहीं लगा। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। इन दिनों में ये हुआ था कि माज और कुरैशी की मंगनी की रस्म महरम की मेहंदी की रस्म के साथ ही तय पाई थी। अफान और इज़ा फ़ाइक के मुतालिक कुछ ख़ास नहीं जान पाए थे और फ़ाइक के अभी भी महरम को फ़ोन आते थे तो मजबूरन महरम को उससे बात करनी पड़ती थी। फ़ाइक की परेशानी की वजह से इज़ा तो कम ही शादी की तैयारियों में हाथ बटा रही थी, जबकि हिजाब ज़ोरों शोर से हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। उसका कहना था कि उसकी बहन की शादी है, वो तो हर शौक़ पूरे करेगी। कल महरम की मेहंदी के साथ माज और परीशा की मंगनी थी। ये दोनों रस्मात खान हाउस में इंजाम पानी थी। आप ही अब बस भी करें, आंखें सारी सुजा ली हैं आपने रो रो का। चूँकि कल घर में तकरीब थी तो आयत एक दिन पहले ही आ गई थी और वो लोग लाउंज में बैठे चाय से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। महरम ज़मान साहिब के गले लगकर मुसलसल रो रही थी तो आयत उसके मुसलसल रोने से तंग आकर बोली, तुम तो चुप ही करो, तुम्हें क्या पता कि ये एक लड़की के लिए कैसा दिन होता है। इस आंखों में नमी साफ करते हुए बोली, क्यों, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? आयत आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम लड़की तो हो लेकिन रोने वाली नहीं, रुलाने वाली हो। हिजाब टकरा लगाते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग देखना, मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बल्कि वो तैयार रहे रोने के लिए जिसके पल्ले मैंने बंधना है। आयत मज़े से बोली। साइम, अयान और माज जो किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे, माज ने तो उसकी बात सुनकर ज़बरदस्त कहकहा लगाया, जबकि साइम ने उसे देखकर दांत पिसे। क्या हुआ, तुम लोग इतने साइलेंट क्यों हो गए हो? जैसे वो जलाद आ गए हों। इतनी मुश्किलों से तो जान छूटी थोड़ी देर के लिए। इज़ा इन सबको एकदम से चुप होता देखकर बोली। महरम भी अपना रोना भूलकर अब उसकी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, जबकि आयत की बात सुनकर सबने मुस्कुराहट छुपाई। ये तुम जलाद किसे बोल रही हो? साइम एकदम जलाली मूड में आकर बोला, लो जी, कर लो गल। यहाँ तो जलाद का नाम लेते ही मेरे कान बजने शुरू हो गए, लेकिन उसने पीछे देखना गवारा नहीं किया। साइम उसके पीछे खड़ा उसे नज़रों ही नज़रों में निकलने का इरादा रखता था। बेटा जी, ज़रा आंखें उस तरफ करें, ज़मान साहिब ने शरारत से कहा, लेकिन आयत ने जैसे ही मुझसे मुड़कर देखा, सोफे पर स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई, जबकि आंखें फटने के करीब थी। आयत की हालत देखकर सबके फहमाशी कह के उबल पड़े। चलो, अब मेरी बेटी को कुछ न कहना, तुम भी तो इसके सामने मिर्ची चबाते हो। तहरीन बेगम ने आयत की हालत देखते हुए उसे अपने हिसाब में लिया और साइम की क्लास ली। तो मम्मा, ज़रा अपनी इस बेटी को समझा लें कि मेरे से दूर दूर रहा करे, साइम तहरीन बेगम को कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? ज़मान साहिब उसके रवैये से परेशान होते हुए बोले। ऐसा करता हूँ, मैं देखता हूँ, माज कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। नहीं नहीं माज भाई, आप बैठे, मैं जाती हूँ, मैडम फ़ौरन कहते हुए साइम के कमरे की तरफ चल दी। भाई, मैं अंदर आ जाऊँ? महरम दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली। आ जाओ बेटा। साइम, जो फ्रेश होने जा रहा था, फ़िलहाल नहाने का इरादा दूर करके महरम को अंदर बुलाया। आपको क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना? महरम उसकी शक्ल देखकर परेशानी से बोली, जिस पर थकन के आसार नुमाया थे। जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्यों रो रही थी? नीचे साइम उसे बाजू के हिसाब में लेते हुए सोफे पे बैठते हुए बोला। भाई, मैंने आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना इतनी जल्दी, महरम मुनमुनाते हुए बोली। ऐसी बातें नहीं करते, अच्छा अच्छा बोलो और हमेशा खुश रहो। साइम आंखों में आई नमी को साफ करते हुए खुलूस से दिल से बोला। उसका अपना दिल बहुत उदास था। शुरू से ही वो अपनी बहनों के बहुत करीब था और महरम में तो वैसे ही उसके दिल के बहुत करीब थी, कुछ उसके मिजाज की वजह से। अच्छा, मुझे चुप करा के आप खुद रोने वाले हो गए हैं, महरम मसनूई आंखें दिखाते हुए बोली तो साइम बेसाख्ता हंस पड़ा। आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा, साइम उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। आई मिस यू टू एंड आई लव यू, महरम उसके सीने से लगकर बोली। चलो भाई, बहुत हो गए चौंचले भाई, हम भी आपकी सगी बहनें हैं, आप सारा प्यार महरम आप ही से करते हैं। हिजाम उसने मुँह फैलाकर बोली। तो ईसा ने भी ज़ोरों शोर से उसके तायद में सर हिला दिया। महरम और साइम ने इन दोनों के ड्रामेबाजों को देखा। तो तुम लोगों को चैन नहीं, जहाँ भाई और वो हूँ वही आ जाती हो, महरम कड़े तेवरों से बोली। इसकी बात पर हिजाब और ईसा का मुंह लटक गया। इनकी शक्ल देखकर साइम ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए दूसरा बाजू फैलाकर इन दोनों को भी अपने पास बुलाया तो वो खुशी खुशी सोफे पर उसके साथ जुड़कर बैठ गई। अब वो तीनों अपनी बातों से उसका ध्यान बटा रही थी। चलो उठाओ, मैं फ्रेश हो जाऊँ। थोड़ी देर बाद साइम इन सबको कमरे से निकालता हुआ बोला, क्योंकि उनके होते वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका मूड जो थोड़ी देर पहले ऑफ था, अब सबकी वजह से फ्रेश हो चुका था। इन सबको बाहर भेजकर वो फ्रेश होने चल दिया। खान हाउस में आज रौनकें ही रौनकें थी। हर तरफ खुशियों का समा था। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। खान हाउस में जगमग करती रोशनी रात को अंधेरे को फैलने से रोक रही थी। वहाँ साइम एक तरफ अपनी शानदार शख्सियत लिए खड़ा तमाम मुलाज़िमों को हिदायत दे रहा था। मेहमान कम ही बुलाए थे, चूँकि फंक्शन उनका ज़्यादा बड़ा करने का इरादा न था और उनकी अपनी फैमिली ही बहुत बड़ी थी। ज़मान साहिब के दोस्त वगैरह भी इसी फैमिली का हिस्सा थे। मिस्टर फंदी अपनी पूरी फैमिली के साथ खान हाउस में दाखिल हुए तो खान फैमिली के तमाम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। इसी दौरान शाहजहाँ बेगम और एहतशाम साहिब भी आ गए तो सब ही साथ अंदर की तरफ बढ़े। माज तो आज हर तरफ से
हर तरफ सरशारी से घूम रहा था, क्योंकि उसने जिसे चाहा था उसे आसानी से पा लिया था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहा था। उसकी हर चाल में सरशारी थी। आयत और अयान तो वहाँ पहले ही आ चुके थे, क्योंकि मर्द मुराद और परीशे की मंगनी और उसके कुछ देर बाद ही महरम और फाइक की मेहंदी की रस्म होनी थी। सब लोग कामों में मसरूफ़ थे। परीशे रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहने किसी परिस्तान की परी लग रही थी, तो माज भी ब्लैक डिनर सूट में किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। बाकी सब लड़कों ने वाइट कुर्ता शलवार पर ग्रीन चुनरी गले में डाली हुई थी, जबकि अजलान ने हमेशा की तरह कोट पैंट ही पहना हुआ था कि उसको ये फजूलियात पसंद नहीं थी। और लड़कियों ने हल्के काम वाले लहंगे पहने थे। डिज़ाइन सब ने एक जैसा ही लिया था, पर कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ, और मेहंदी की निस्बत से येलो कम्बिनेशन का था। ईज़ा ने येलो पिंक कलर का लहंगा पहना था, जबकि आयत ने येलो ग्रीन, और हिजाब मैडम के तो क्या ही कहने, येलो रेड। और कुछ देर बाद महरम ने मेहंदी की मुनासबत से लहंगा पहनना था, तो इस वक्त वो प्लम कलर की घेरदार फ्रॉक पहनी हुई थी। क्योंकि ये इन सब के ही घर का फंक्शन था, तो सब वक्त से पहले ही इकट्ठे खान हाउस में मौजूद थे, और अब रस्म में वक्त था, तो सब बड़े एक तरफ बैठकर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे, और सारी लड़कियां महरम के कमरे की तरफ चलती थी। लड़के भी लाउंज में बैठे खुशखबरी में मसरूफ़ थे कि अचानक साइम ने अजलान से मुखातिब किया, और भी मजनू साहिब कहाँ गायब रहते हो आजकल, देखते ही नहीं, क्या चक्कर है आखिर। साइम कुछ मशकूक हुआ लहजे में शरारत से पूछ बैठा। कहीं नहीं यार, बस आजकल ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा रहता है तो मसरूफ़ हूँ। अजलान ने एक नज़र सबको देखते हुए मुख्तसर जवाब दिया। ऐसे कौन से काम है जो अब तुम्हें हमसे मिलने का भी वक्त नहीं? साइम ने शिकवा किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल कुछ दिनों से मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा थी, तो इसलिए। अजलान ने इसका शिकवा दूर करते बात ख़त्म करनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो अजलान भाई, अब तो हम मिलते रहेंगे, क्या ख्याल है? अब क्या यान ने बातों में हिस्सा लिया? उसका इशारा माज और प्रेशा की मंगनी की तरफ था, और साथ में माज से राय चाहिए, तो उसने गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। वैसे माज भाई, आपको ज़्यादा जल्दी नहीं थी? मतलब अजलान भाई साइम भाई को ही देखें, कैसे सुकून से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और आपने इतनी जल्दी मंगनी कर ली। या ने शरारत से क्या सवाल किया, पर उसके सवाल पर जहाँ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं अजलान बिल्कुल संजीदा था। बात तो ठीक है तुम्हारी यान, और ये इनकी अपनी मर्जी है। हो सकता है इन्हें किसी से अब तक मोहब्बत ना हुई हो। और वही रही जल्दी की बात, तो पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता, कब कहाँ हो जाए। और इस मामले में हर एक की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप उसे अपना बना लो। इस मामले में देर करना मतलब खुद से घाटे का सौदा करना, क्योंकि क्या पता आपके देर करने से सब बदल जाए और आपकी मोहब्बत किसी और की हो जाए। इसलिए आपको जिससे मोहब्बत हो जाए उसे पालो, कुछ ऐसा करो वो सिर्फ आपकी हो जाए, क्योंकि मोहब्बत को किसी और का होते देखना आसान नहीं होता। बस इसीलिए इस मामले में मैंने जल्दी कर दी। माज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की, तो सबको अपनी तरफ देखता पाया, लेकिन अफान की नज़रें अजलान के चेहरे पर ही थी, क्योंकि अजलान का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था, और जो सब माज ने कहा था वही तो उसके साथ हुआ था। देर ही तो हो गई थी अजलान को, या यूँ कह लें कि किस्मत को शायद ही ये मंजूर था। अवान अपनी सोचों में ही था कि अजलान की आवाज़ से होश की दुनिया में वापस ले। मैं इस बात पर थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। जैसे तुमने कहा कि सबको अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरी ये सोच है कि ज़िंदगी में हम जो चाहें ज़रूरी नहीं वो मिल जाए। कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों में और कुछ हालात में सब्र करना पड़ता है, ना कि अल्लाह की रज़ा के बगैर गलत राह पर चल पड़ो। हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए कोई आजमाइश हो, वो हमें आजमाना चाहता हो कि हम किस हद तक उसमें कामयाब होते हैं। समझो अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए एक इम्तिहान है, और हमें इसमें पूरा उतरना है। दुनियावी इम्तिहानों में हम हर हद पार कर जाते हैं कि हम आगे निकल जाएं, सबसे ऊपर हम हों, तो फिर अल्लाह ताला के लिए हम ऐसे क्यों नहीं हैं? जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना, तो हम गलत राह पे चल पड़ते हैं, और ये बात अल्लाह को सख्त नापसंद है। हमें हर चीज़ में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। क्या पता अल्लाह को हमारा ये सब्र, इस पे ये तवक्कुल अपना इतना पसंद आ जाए कि वो बिना कहे बिना कुछ सोचे हमारी झोली में वो सब डाल दे जिसकी हमें चाह हो। इसलिए मैंने सब्र करना सीख लिया है। हाँ दर्द होता है, बहुत होता है, इतना कि ऐसा लगता है सांस ही नहीं आएगा, लेकिन मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता जो मेरे अल्लाह को नागवार गुजरे। असलान जो बेदहानी में सब कुछ बोल गया था, सबकी हैरान नजरें खुद पे महसूस करते एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि सब नास मुझसे उसे देख रहे थे। ये तो अभी क्या बोला? साहिब उसके पास आते हुए बोला। मैंने कुछ भी नहीं, वो बस कड़ी कहीं पड़ा था, ये तो मुंह से निकल गया। असलान टाल मटोल से काम लेते हुए बोला, और सबसे नजरें चुराकर वहाँ से निकल गया। अजलान का नजरें चुराना सबको हैरत में डाल चुका था, सवाए अफान के। उफ, ये क्या करने लगा था मैं? एक तो रस्म भी यही होनी थी, इतना मुश्किलों से किसी और के नाम से मंसूब होते देखना। पता नहीं आपकी इसमें क्या हिकमत है अल्लाह। अजलान अपने दुखते सर को मसलते हुए बेध्यानी में चल रहा था कि अचानक किसी से जोरदार सादम हुआ। महरम जो साइम को हर तरफ ढूंढ रही थी, एक हाथ में फराक संभाले अपने ध्यान में चल रही थी, टक्कर की वजह से उससे पहले वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे सहारा दिया। अजलान उसे देखकर अपनी जगह जम कर रह गया। प्लम कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, कानों में बालियां पहने, माथे पे टीका सजाए, जो टक्कर लगने की वजह से थोड़ा सा हिल गया था, वो जालिम लड़की अपने होश रुबा हुस्न के साथ उसके सामने मौजूद थी।
अजलान का शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसके टीकों को अपने हाथ से ठीक करे, लेकिन फ़ौरन अपने ख्याल को झटक दिया क्योंकि वो उस पर ऐसा कोई हक नहीं रखता था। अपने हाथों पे हाथ महसूस करके वो होश में आया और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो मुसलसल अपने बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने के लिए हलकान हो रही थी। ओह, आई एम सॉरी। असला ने फ़ौरन शर्मिंदा होते हुए हाथ हटाए। कोई बात नहीं, वो कहते ही मुड़ने लगी, फिर कुछ याद आने पर रुकी। सुने, वो आपने साईं भाई को कहीं देखा है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। महरम उसे देखकर परेशानी से बोली। जी, वो उधर लाउंज में है। इसके तरफ से मुखातिब असलान के चेहरे पर भोली भटकी मुस्कुराहट आई और साथ उसे जवाब दिया। ये उसकी महरम के साथ पहली कोई बात थी जो वो कर रहे थे और असलान चाहता था कि यह वक्त यहीं रुक जाए, लेकिन महरम उसे थैंक यू कहकर उस तरफ चल दी और असलान उसे हसरत से ज़्यादा देखता रहा। जबकि यह मंजर दो आंखों ने चुपते हुए देखा था और अपना गुस्सा दिल में दबाते हुए मकरूर मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि अब वो किसी फैसले पर पहुँच चुका था। महरम मिस्टर एंड मिसेस वलीद को देखते हुए उनसे मिलने के लिए चल दी, जो एक तरफ सोफे पर बैठे जमान साहिब से महवे गुफ्तगू थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। महरम उनके पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली तो मिसेस वलीद ने उठकर महरम को अपने साथ लगाकर प्यार दिया। महरम का अंदाज़ा नहीं था कि फ़ाइक भी आया है, ना ही उसकी नज़र पड़ी थी, इसलिए वो आराम से हर जगह घूम रही थी। उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके महरम वहाँ से प्रीशा के पास जाने लगी, लेकिन एन उसी वक्त फ़ाइक उसके रास्ते में आ गया। महरम को कुछ और न सोचा तो सलाम कर डाला, अलबत्ता नजरें घुमाने में मसरूफ थी। नॉट बैड। पाई की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा तो वो सही सराह रहा था, जबकि महरम उसकी इस तरह देखने पर घबरा गई और भागने के अंदाज में वहाँ से निकली। पाइक महरम किस तरह भागने पे बदमजा हुआ। कोई नहीं, जितना भागना है भाग लो, आना तो मेरे हाथ में ही है, वरना ऐसे छोड़ दूंगा कि तड़पती रह जाओगी। पाइक दिल ही दिल में सोचते हुए बोला, खुद भी सोफे की तरफ चल दिया। मेहमानों की आमद और मंगनी की रस्म का वक्त होते देख सब लॉन की तरफ चल दिया और अफान बाकी सबको जाने का कहते असलान को देखने के लिए अंदर की तरफ गया कि उसके वहाँ से जाने के बाद असलान अब तक आया नहीं था। दूसरी तरफ सब लड़कियां भी प्रीशा के साथ नीचे आ चुकी थी। प्रीशा और माज को स्टेज पे ले जाया गया। माज की तरफ इज़ा हाथ में अंगूठी लिए खड़ी थी, जबकि प्रीशा की तरफ महरम खड़ी थी। प्रीशा ने महरम को अपनी तरफ खड़े होने की खास हिदायत की थी। जैसे ही माज प्रीशा को अंगूठी पहनाने लगा कि अचानक अफान सामने आ गया और माज का हाथ पकड़ते रोककर तो सब हैरान नजरों से उसे देखने लगे। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में शरारत सजाए वो माज से मुखातिब हुआ। ये क्या तरीका है माज? वो सर्द अंदाज में बोला तो माज परेशान नज़रों से उसे देखने लगा। अफवान ने यह कहते एक नज़र सबको देखा जो परेशान नज़रों से इसी को देख रहे थे, और फिर माज की तरफ बढ़ते उसके गले में बाजू डालते दोबारा कहना शुरू किया, क्या बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें? उसकी इस तरह मासूमियत से कहने पर पूरा लॉन में सबके फलक शगाफ कह गूंजे। सुधर जाओ अफान। असलान साहब को हंसता देखकर दांत पीसते हुए बोला। इत्तेफाकन अपने साथ महरम की आवाज़ सुनते खुद भी हैरान होते महरम को देखा और दोनों ही इस बात पर बिलावजह शर्मिंदा होने लगे। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, आप दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। और जब दो लोगों ने एक साथ बोल ही दिया कि सुधर जाओ, तो पंख, मेरा मतलब है भाई, सुधर ही जाए। उन्हें शर्मिंदा होता देख पहली लाइन हैरान होते और फिर दांत पिसते भाई पर जोर देते ईज़ा ने कहा। जहाँ साहब उसकी बात पर मुस्कुराए, वहीं फ़ाइक ने गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच ली और अफवान ने ईज़ा को ज़बरदस्त घोड़ी से नवाजा, जिसका बिल्कुल असर लिए बिना वो दोबारा बोली, अब हटें भी, मंगनी की रस्म होने दे। माज भाई, आप पहनाए ना रिंग। इसने माज को कहा तो वो सर हिलाता आगे बढ़ा और अफवान को मुखातिब किया, कर ले बेटा, अभी सारे ड्रामे तेरी बारी सारे बदले पूरे करूँगा मैं। ये कहते माज ने अंगूठी पहनाना चाहिए तो फिर से अफवान बीच में आया। तब की तब देखेंगे ना, अभी ये बता इतनी जल्दी क्यों है, आराम से पहना देना, कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग। उसके ये कहने पर पीछे के साथ बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वहीं ईज़ा ने माथा पीटा, इसका कुछ नहीं हो सकता, और दांत पीसते बोली, बस करें ना आप दोनों, अभी दूसरा भी फंक्शन करना है, तब बाकी बातें कर लीजिएगा। उसकी बात सुनते ही वाकई वो दोनों संजीदा हुए और फिर माज ने परीक्षा को अंगूठी पहनाई और फिर परीक्षा ने अंगूठी पहनाई। सबकी तालियों और म्यूजिक की हल्की आवाज़ में माहौल और ज़्यादा खुशगवार हो गया। मंगनी की रस्म इख्तिताम पर पहुंची तो महरम की मेहंदी की रस्म के लिए अफरा तफरी फैल गई। तमाम लड़कियां महरम को अपने साथ लिए कमरे में चल दी ताकि मेहंदी के हिसाब से तैयार कर सकें। मेहंदी का सारा सामान महरम के ससुराल की तरफ से था। येलो कलर का कमीज और साथ से आ रहा, उसको देखकर सबके मुंह से कोर्स में वाव निकला। उफ आपी, बहुत प्यारा है, जल्दी तैयार हो, बहुत खूबसूरत लगेगी। आयत बेसब्री से बोली, सब की उसके जज्बातीपन पे हंसती है। परीक्षा, तुम भी ड्रेस चेंज करो। महम उसकी मंगनी के लिहाज से सूट को देखते हुए बोली, हाँ बस जा रही हूँ, और ईज़ा से अपने लहंगे का पूछ कर दूसरे कमरे में चल दी। इधर सब महरम को भी तैयार करने में लग गई। उफ बस करो ईज़ा। आयत, कितना मेकअप करना है? महरम इन दोनों को देखकर चिढ़ कर बोली, जो तकरीबन आधे घंटे से पता नहीं इसके मुंह पे क्या तकरीबकारियाँ कर रही थी। आप ही बस लास्ट 2 मिनट रुकें। आयत मिन्नत करते हुए अंदाज में बोली और साथ ही हेयर स्टाइल बनाना शुरू हो गई। रेडी नहीं हुई अभी तक? प्रीशा जैसे ही ड्रेस तब्दील करके कमरे में दाखिल हुई, महरम को देखते बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो महरम।
प्रिशिया फराग दिली से उसकी तारीफ करते हुए बोली तो महरम बेसाख्ता झीम गई। चलो मैं नीचे जाती हूँ, हिजाब चली गई है, बाद में लड़की कि मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम दोनों आ जाना। प्रिशिया इन दोनों को हिदायत करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं 1 मिनट में आई। ईजा को पता नहीं क्या याद आया जो फ़ौरन कमरे से भागने के अंदाज में निकली। आयत भी कंधे झुकाती हुई मेकअप समेटने लगी। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आयत ज़रा देखना कौन है, मैं जूते का स्ट्रैप बंद कर लूँ। महरम मसरूफ़ अंदाज में बोली 1 मिनट। आई तो आयत ने वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई, दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। दरवाजे फिर से बजा तो आयत दांत पीसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या मसला है? दरवाजे पर खड़े साइम को देखते ही उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। क्या हुआ साइम भाई? मैंने आवाज़ लगाई भी थी कि रुके, लेकिन आप दरवाज़ा फिर से नोक कर रहे थे। क्या हुआ है ये तो बता दें। साइम तो बस उसके फराटे भरती ज़ुबान देखता रह गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहतरमा मुझे कुछ बोलने देगी तो मैं बोलना पसंद करूँगा, साइम तंज करते हुए बोला। क्या हुआ भाई? महरम इन दोनों को देखते हुए बोली। जबकि महरम को देखा साइम के चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट आई और उसने आगे होकर बेसाख्तों से गले लगा लिया। तो महरम ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा। बस मसूफ मुझे देखकर ही मुझे चबाते हैं, बाकियों के सामने तो शहद टपकता है। आयत बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में चलकर बोली भाई आप चले, हम आ रहे हैं बस आप ही को लेकर। ईजा ने साइम को कहा तो साइम सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। चले आप ही? ईजा ने महरम को मुखातिब किया जो मुसलसल हाथ मसल रही थी। हाँ चलो, महरम हिम्मत जमा करते हुए बोले जबकि दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। आयत और ईजा महरम का हाथ थामते हुए बाहर की तरफ चल दी। आप ही रिलैक्स रहें, आपकी बहनें आपके साथ ही हैं। आयत महरम का हाथ दबाते हुए सरकशी में बोली तो महरम तमाने से मुस्कुरा दी। महरम को लाकर झूले पे बैठा दिया गया जो कि गेंदे के फूलों से सजाया गया था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि तरीन बेगम ने तो उसकी बिलाई ही ले डाली। अजलान से वहाँ मज़ीद ठहरना मुश्किल हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था लेकिन मिसिर शाह ने उसे बहुत मुश्किल से रोका हुआ था कि इस तरह अचानक जाना अच्छा नहीं लगता। जबकि अजलान बेबसी से इन पे एक नज़र डाल कर रह गया। ये क्या हो रहा था उसके साथ? जिसको वो चाहता था उसी की शादी में शिरकत करनी पड़ रही थी। इसलिए वो कार के बहाने से फ़ोन कान पे लगाए वहाँ से बाहर की तरफ चल दिया। मेहंदी की रस्म के लिए फ़ाइक को महरम के साथ ही बिठा दिया गया था। क्योंकि कल ही निकाह था तो इन सब ने मेहंदी की छोटी सी तकरीब रख ली थी। फ़ाइक के साथ बैठने से महरम थोड़ा सिमट के बैठ गई जो कि फ़ाइक को नागवार गुजरा। रस्म का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले बड़ों ने आकर बारी बारी तेल लगाया और इसके बाद माज और प्रिशे को सब रंग पार्टी ने एक साथ भेजा। प्रिशे शर्माई घबराई माज के साथ रस्म करने चली गई। ये असलान कहाँ चला गया? उसका फ़ोन ज़्यादा ही लंबा हो गया। मिसिस शाह की बात सुनकर अफान ने मुठिया भेजी कि वो अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर पाया। वो तो असलान पे हैरान होता था कि वो इतने सुकून में कैसे हैं, लेकिन वो ये शायद भूल गया था कि अल्लाह का यकीन पुख्ता हो तो बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेसुकून दिलों को सुकून आ जाता है और यहाँ अजलान के साथ भी यही मामला था। अलबत्ता कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता था, जैसे अभी नहीं हुआ था। अफान जानता था कि अजलान बहाने से बाहर गया है। वह इन सोचों में घूमता कि अयान के बुलाने पर होश में आया। हाँ क्या हुआ? अफान अयान की तरफ मुतवज्जा हुआ। चल अब हमारी बारी है। अयान ने उसे देखकर आंख मारी तो अफान भी उसकी सब बातों को छोड़कर उसकी बात समझकर हंस दिया। भाई के ज़रूरी कॉल सुनने के लिए वहाँ से एक्सक्यूज़ करके चला गया तो अयान और अफान महरम के दाएं बाएं झूले पर आकर बैठ गए और महरम को देखकर मुस्कुरा दिया। हम भी थोड़ा सा शुक्र मेला लगा लेते हैं, आखिर को भाई हैं हम भी दुल्हन के। अयान दांतों की नुमाइश करते हुए बोला जल्दी करो, तुम लोगों की फजूलियात के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। ईजा नाक मुँह चढ़ाकर बोली तुम अब फजूलियात कहकर हमारे एहसासात की तौहीन कर रही हो लड़की। अफान ड्रामाई अंदाज में मस्कीन शक्ल बनाकर बोला चलो अयान हम चलते हैं। महरम हैरान परेशान सी उनको देख रही होती है। इसी दौरान इन दोनों ने अपना सिर्फ हाथ भरकर महरम के मुंह पर लगा दिया। जहाँ सब लड़कियों के मुंह खुले वहीं महरम शौक की कैफियत में इन दोनों को देख रही थी जो दांतों की नुमाइश करने में मसरूफ थे। ये क्या था? महरम माथे पर बल डालकर बोली ये हमारी आखिरी शरारत थी। अयान और अफान एक साथ बोले जबकि बाकी सब मुसलसल मुस्कुराहट दबाने में मसरूफ थे। तुम दोनों बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। महरम टीचर से मुँह साफ करते हुए तंबीह करने वाले अंदाज में बोली। अच्छा प्यारी बहना, अफान शरीफ बनकर बोला तो महरम की हंसी निकल गई। फाइक जो वापस आ गया था दांत पीसते हुए महरम के खिलखिलाते चेहरे को देखा। अयान उसे बैठने की जगह दी। फिर इन दोनों ने तमीज़ के साथ रस्म की और वहाँ से उठ खड़े हुए। ये हमारी रस्म नहीं करेंगे क्या? फाइक ने सबको अजलान की तरफ मुतवज्जा कराया तो अफान ने चंबे से उसे देखा। मेरा मतलब है सबने की है, सिर्फ यही रह गई इसलिए कहा। फाइक तो फ़ौरन तस्दीक करते हुए बोला आप। इससे पहले कि अफान कुछ बोलता अजलान को अपनी तरफ आता देखकर हैरान हो गया। अजलान ने संजीदगी से खड़े खड़े फाइक को तेल लगाया और महरम के सर पर हाथ रखा। खुश रहें, अपने मखसूस अंदाज में बोलते हुए जाने लगा। उसके हाथ की कपाहट महरम ने साफ महसूस की थी। थोड़ी देर बैठे तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? फाइक का अंदाज अजलान को धड़कने पर मजबूर कर गया, लेकिन जल्द ही सर झटकते हुए वहाँ से निकलता चला गया क्योंकि इससे ज़्यादा देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इसी तरह मेहंदी की रस्म का इख्तिताम हुआ तो मिस्टर वली सबसे इजाज़त लेकर अपने घर को चल दिए क्योंकि कल निकाह था।
اور گھر میں بہت کام تھا۔ ایان اور عفان نے سب سے جانے کے بعد بھی بہت شور مچایا۔ سب ینگ پارٹی کی وجہ سے محفل زعفران بن چکی تھی اور سب بڑے ان کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ انہی باتوں اور ہلے گلے کے درمیان محفل اختتام پر پہنچی اور سب باری باری اجازت لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پریشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں جگمگ کرتی انگوٹھی کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی کہ اس دوران موبائل پہ ہونے والی بیل کسی میں مندرجہ ہوئی۔ موبائل پہ سر کالنگ دیکھا پریشا کے چھکے چھوٹ گئے، لیکن پھر ہمت مجتمع کر کے فون اٹھایا تو آگے سے کوئی نہ بولا۔ ہیلو۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھائی رہی، لیکن اس خاموشی کو پریشا کی آواز نے توڑا۔ شکر ہے کوئی بولا تو میں سمجھا شاید منگنی کے بعد زبان کسی کو ادھار تو نہیں دیتی۔ جواباً ماس کی شوخ آواز سننے کو ملی۔ جی سر۔ پریشا نے بدحواسی میں الٹا سیدھا بول دیا، جس کا اندازہ اسے بولنے کے بعد ہوا۔ اس کی بات پہ فون پہ ماس کا کہکہ گونجا تو پریشا خجل سی ہو گئی۔ خوش ہیں آپ؟ ماس کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ جی سر، میرے موم ڈیڈ نے جو بھی کیا ہوگا میرے لیے اچھا ہی کیا ہوگا، پریشا طمانے سے بولی۔ اس کے اتنے پورے اعتماد پر ماس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ویسے یہ سر کا دم چلا کب ہٹے گا؟ بات نیچا لب دانتوں میں دباتے ہوئے بولا۔ وہ اوکے سر، پھر بات ہوگی۔ اس نے ماس کے سوال پر شرارت سے کہہ کر فون کاٹ دیا تو ماس دلکشی سے ہنس دیا۔ خان ہاؤس میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ گھر کے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ روشنی سے جگمگ کرتا لان بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ چونکہ نکاح پہ زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے اس کا انتظام بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے گھر کے لان کو ہی ترجیح دی تھی۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آئے چونکہ یہیں رکی تھی تو وہ حجاب اور ایزا ایک کمرے میں تیار ہونے میں مصروف تھی۔ انویٹیشن بھی محرم کو تیار کرنے آ چکی تھی اور وہ بھی ماہرانہ انداز میں میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ میم آپ تھوڑا سیدھا ہو جائیں، دوپٹہ سیٹنگ کرنی ہے۔ محرم جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، انویٹیشن کے بلانے پہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ ہو گیا کیا؟ محرم اپنے آپ کو سجا سنورا آئینے میں دیکھ کر بولی۔ ڈیپ سرخ رنگ کے بے حد نفیس اور خوبصورت لہنگے پر نیاب موتیوں کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ عروسی لباس اس کے قدرتی سرخ اور سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ جیولری کے نام پہ ماتھے کے ایک طرف جھومر، ناک میں نتھ پہنی ہوئی تھی جو کہ ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے اور ہلکا سا نیکلیس جو اس کی لمبی سیاہی دار گردن پہ جچ رہا تھا۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن دلہن بن کر اس پر عجب روپ چڑھا تھا کہ اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ یہاں تک کہ خود کو بیوٹیشین اس کی کئی بار تعریف کر چکی تھی۔ میم بس دوپٹہ سیٹ ہو گیا، وہ آخری پن لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ اسی دوران کمرے میں تحریم بیگم آئی اور محرم کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی بلائی لے ڈالی۔ اللہ پاک آپ کے نصیب بھی آپ کی طرح پیارے کرے، وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ اب وہ محرم کو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانے میں مصروف تھی۔ محرم نے بڑی مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پہ پل باندھا تھا۔ پتہ نہیں دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں محرم آپا جی کے پاس، وہ تیار ہو گئی ہوں گی، ایزا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ رک جاؤ، ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے، آیت اپنی لپسٹک کا آخری ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ تم تیار ہو جاؤ، آج کی تاریخ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک کو ہی سجائی جا رہی ہو۔ حجاب جو جوتے کا اسٹرپ بند کر رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے چڑ کر بولی۔ بس کر جاؤ، تم فضول میں ہانکی جاتی ہو اپنی ہی۔ چلو ایزا، آیت ناک منہ چڑھا کر بولی۔ ایزا کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن ایزا میڈم وہاں سے غائب تھی۔ لو چلی گئی ہے وہ، اٹھ جاؤ، اب موٹی الفی لگ گئی ہے کیا؟ آیت اس کے مسلسل بیٹھنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ موٹی کس کو بولا تم نے؟ میں تمہیں کہاں سے موٹی لگتی ہوں؟ کبھی اپنے آپ دیکھا ہے تم نے؟ چبڑ بوتھی لگتی ہو۔ حجاب کے جو منہ میں آیا بول گئی، لیکن اپنے بولے ہوئے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے بعد میں کہا لگا کر ہنس پڑی۔ تم دفع ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ آیت پیر رکھتے ہوئے جانے لگی، لیکن پیچھے سے حجاب نے اس کے گردن کے گرد بازو حائل کر لیا اور محرم کے کمرے کی طرف چل دی۔ آج انصاف نے ہلکے کام والے سوٹ پہننے کو ترجیح دی تھی۔ ایزا نے پیچ کلر حجاب سی گرین اور آیت پستہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور یہ رنگ ان کی شہابی رنگت پہ خوب جچ رہے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی محرم کے کمرے میں پہنچی تو محرم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ واؤ، آپ بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، آپ اور اکیلی کیوں بیٹھی ہیں یہاں؟ ایزا کہاں ہے؟ آیت حجاب نے اس کی تیاری کو خوب سراہا اور ایزا کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تو آئی ہی نہیں یہاں، محرم ناسمجھی سے بولی، کیونکہ آخر میں یہاں تحریم بیگم آئی تھی جو نیچے مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملتے ہی نیچے چلی گئی۔ چلیں دفع کریں اسے، ہم سیلفی لیتے ہیں، آیت جوش سے بولی۔ ہاں لو بھائی، میری آپی کو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں، جبکہ ان سب کی تعریف اتنی تعریف پر حریم محرم چھینپ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، مجھے ابھی بھی وہ مشکوک لگتا ہے، پتہ نہیں ماما پاپا کو کیا سرخاب نظر آئے ہیں اس میں۔ ایسا فون پہ عفان کے آگے آج کے دن بھی اپنی بھڑاس نکالنا نہ بھولی۔ اب سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور رشتے کی بات ہے تو وہ بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں اور رشتہ نہ کرنے میں انہیں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ عفان نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تھا کہ وہ
مزید اپنے ماما پاپا سے بدگمان نہ ہو۔ خیر اب وہ ریکارڈنگز وغیرہ میں اڑا دیتی ہوں جب اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی کچھ سن نہ لے۔ ہاں کر دو کہ میں رکھتا ہوں، بس نکل رہے ہیں۔ عفان نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ ایزا بھی اپنے موبائل سے وہ ڈیلیٹ کرنے لگی کہ اسی وقت اسے حجاب کی آواز آئی جو اسے بلا رہی تھی۔ ایزا بعد میں یہ کام کرنے کا سوچتے ہوئے محرم کے کمرے کی طرف چل دی۔ آپی میں کیا کہہ رہی ہوں کہ جیجو اگر آج ہی آپ کی رخصتی کا کہہ دیں تو کیا ہو؟ حجاب آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ ایزا محرم کے کمرے میں آئی تو حجاب کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ اب اتنی اس میں ہمت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ ہی کو لے جائے۔ محرم جو حجاب کی بات سن کر بدحواس ہوئی تھی، ایزا کی بات پہ سے سکون ملا۔ میں اب نیچے جا رہی ہوں، مہمان وغیرہ آ گئے ہیں، حجاب تم آپ ہی کے ساتھ رہنا پڑھنا اور آپ نا بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ ایزا محرم کے گال پہ بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ان دونوں نے محرم کو اپنی باتوں سے بہلا لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آیت کا موبائل بجا۔ موبائل ایزا کالنگ دیکھ کر کال پک کی تو ایزا اسے کسی کام سے بلا رہی تھی۔ آیت نے فون رکھا، ساتھ ہی اٹھ کھڑی محرم اور حجاب کو بتا کر نیچے کی طرف چل دی۔ آیت جیسے ہی نیچے پہنچی اس کا سامنا تحریم بیگم سے ہوا جو شاید کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی سب ٹھیک ہے نا؟ آیت ان کو بدحواس دے کر بولی۔ یہ ایزا کہاں گئی؟ اف یہ لڑکی نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تحریم بیگم یہاں وہاں دیکھتے ہوئے آیت سے بولی۔ بیٹا آپ نے ایزا کو کہیں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، آپ دیکھا ہو کمرے میں تو نہیں؟ آیت کے سوال کے جواب میں انہوں نے پوچھا۔ جی آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ آیت اندر کی طرف چلتی کہ اوپر روم میں دیکھنا تھا ایزا کو، مجھے بلا کر خود غائب ہے۔ آیت بڑبڑانے والے انداز میں بولتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا دھیان اپنے دوپٹے کی طرف نہ گیا کہ وہ پیچھے کو ڈھلک رہا تھا۔ اسی سے شیشے کا گلدان ٹیبل کے کنارے پر سے گر کر ٹوٹ گیا اور بے دھیانی میں چلتے ہوئے آیت کے پاؤں میں بری طرح چبھ گیا۔ شیشہ اتنی زور سے چبھا تھا کہ آیت سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ٹیبل کے سہارے کھڑی ہو کر وہ اپنا زخم دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائم کی آواز سن کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے چلنے کی کوشش کرنے لگی، پر شیشہ پاؤں میں پھنسا ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایزا کو ڈھونڈنے کی بجائے محترمہ یہاں کھڑی ہیں، سائم کہتا ہوا بالکل آیت کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ اسے اور غصہ آنے لگا۔ آیت بی بی آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ چلیں گی بھی یا کسی کو بلاؤں آپ کو لے جانے کے لیے؟ اب تک سائم کا دھیان نہ اس کے پاؤں کی طرف گیا تھا نہ ہی آیت نے خود کچھ کہا تھا، بس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے یوں خاموش ہونے پر سائم کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو۔ باقی کے الفاظ سائم کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب زمین پر پڑے خون کے قطروں سے ہوتی آیت کے پاؤں تک گئی تھی۔ سائم کی اس بات پر آیت ایک پرشکوہ نظر اس پر ڈالتے آگے کو بڑھنے لگی کہ درد کی وجہ سے کراہ کر وہیں رک گئی، جبکہ سائم کو اس کی آنسوں بھری آنکھوں کو دیکھ کر پہلی بار اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن نظریں پھیرتے جلدی سے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اب خاموشی سے کھڑی رہو، میں دیکھتا ہوں۔ سائم نے بازو سے پکڑ کر آیت کو یہیں کھڑا رہنے کی تلقین کی۔ ہاں سائم بھائی یہاں کھڑے کر کے آپ اور ڈانٹنا چاہتے ہیں نا مجھے، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور آپ نے اتنا ڈانٹا ہے، اب خود مجھے پکڑ کر روک رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ سو کر دے اپنے آنسوؤں کے درمیان بولتے کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ سائم نے اس کے اس انداز پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ اب چپ کر کے کھڑی رہ جاؤ، یہ جو شیشہ ہے اسے نکالنے دو۔ ٹیبل کے سہارے سے اسے کھڑا کرتے سائم خود زمین پر بیٹھ کر اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ دیا تھا۔ آیت بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، پر پھر آیت کی طرف دیکھتے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے سائم نے ان سے باتوں میں لگایا۔ بقول آیت کے اسے دوبارہ ڈانٹنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہارا دھیان ہوتا کہاں ہے محترمہ؟ کبھی کچھ توڑتی ہو، کبھی خود گراتی ہو تو کبھی کچھ لگا لیتی ہو خود کو۔ سائم مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے بوجھ رہا تھا۔ سائم بھائی میں پہلے بھی بول چکی ہوں آپ کو یہ محترمہ نہ کہا کریں، اور آپ ہیں کہ اوچ کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ ساری بات کو نظر انداز کرتے صرف محترمہ لفظ پر توجہ دیتی بولی، کیونکہ آیت کو سخت ناپسند تھا یہ طرز مخاطب۔ اس کی باتوں میں دھیان لگتا دیکھ سائم نے جلدی سے اس کے پاؤں سے شیشہ نکال دیا، جس کا اسے پہلے تو نہیں پر شیشہ نکلنے کے بعد پتہ چلا۔ لو اتنا رو رہی تھی، دیکھو کتنی آرام سے نکل گیا، اب چلو اس پہ پٹی کر دوں، پھر کچھ لگا تو درد ہوگا، نرمی سے کہتے اسے لے کر آگے بڑھنے لگا اور آیا تو خود کے ساتھ اس کا نرم انداز دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ سائم بھائی آج آپ کو بخار تو نہیں ہے؟